ना रब मिलदा मंदिर मस्जिद ना मिलदा विच मसीतां रब उन्हां दे अंदर वसदा साफ जिन्हां दियां नीयतां। हर धर्म सत्कारत है, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, सिख धर्म, जैनी, बोधी सब सत्कारत ने, सब का सत्कार होना चाहिए। पर धर्मां दे नां ते दुकानदारियां नहीं चलनियां चाहिदियां। मंदिरां मस्जिदां गिरजियां दे नां दे उत्ते लखां कतलेआम होए ने। उसे मंदिर दे अंदर हुण रौला पै चुक्या है जमीन दा। ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2 लाख रुपए दिते सी राम मंदिर दे निर्माण दे लई। विश्व हिंदू परिषद के नेता चंपत राय ते इल्जाम लग्या कि चंपत राय ने घपले कीते आ। हालांकि यूपी सरकार योगी दी है, योगी आदित्यनाथ ने क्लीन चिटां भी दे दित्तियां ने। जिस मंदिर दे लई करोड़ों रुपए इकट्ठे दिते गए और हर किसी ने, सिख ने, हिंदुआं ने, मुसलमाना ने भी अपना एक सद्भावना दिखाई। फैसला आने तो बाद भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। उस मंदिर दे नां दे उत्ते जमीनी विवाद हो रहे ने। जिन्हां लोकां ने सब तो वड्डा नैतिकता का पाठ पढ़ाउणा हुंदा, उन्हां दा नैतिकता का ग्राउंड इन्ना गरीब नहीं होना चाहिए। एक बार जदों गुजरात च कतलेआम होया सी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी नूं राज धर्म याद करवाया सी। तुहाडे याद होगा, मोदी प्रैस कॉन्फ्रेंस बैठे सी, दूजे पासे अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा सी राज धर्म निभाउणा चाहिए। मोदी ने कहा सी उही निभा रहे हैं। तो कहते आ वो अपने देश लिए काम करेगा, देश निर्माण लिए काम करेगा, राष्ट्र निर्माण लिए काम करेगा। कि जिहड़ा कुछ निकल के आया राष्ट्र निर्माण आ। तो कहते असीं राजनीतिक शुद्धिकरण करते हैं। कि ये राजनीतिक शुद्धिकरण ना रब मिलदा मंदिर मस्जिद ना मिलदा विच मसीतां रब उन्हां दे अंदर वसदा साफ जिन्हां दियां नीयतां। मंदिरां मस्जिदां गिरजियां दे नां दे उत्ते लखां कतलेआम होए ने। मंदिरां मस्जिदां दे नां दे उत्ते वड्डी राजनीति भी हुई है। पर जिहड़े मंदिर करके सब तो वड्डा रौला पिया, कतलेआम होए, पहला बाबरी मस्जिद, फिर उस तो बाद बॉम्बे दे अंदर वड्डा कतलेआम होया, उस तो बाद बंब धमाके होए। उसे मंदिर दे अंदर हुण रौला पै चुक्या है जमीन दा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जदों राम मंदिर दा फैसला दिता तो 70 एकड़ जमीन सरकार नूं एक्वायर करन दे लई कहा सी। पर बाद चों उत्थे जमीन दे बयाने होए, जमीनां लईआं गईआं 2 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ 60 करोड़ इस तरह दीआं गल्लां चलीआं। मंदिर बनाउण दे लई, राम मंदिर बनाउण दे लई 1000 करोड़ रुपए का टीचा रखा गया सी, जिहड़ा बड़ी जल्दी पूरा हो गया सी। 1000 करोड़ रुपया, क्योंकि लोकां दी शरधा सी। पॉलिटिशियनां ने भी पैसे दिते, राष्ट्रपति ने भी पैसे दिते 5 लाख तो उपर, मुख्यमंत्रियों ने पैसे दिते। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2 लाख रुपए दिते सी राम मंदिर दे निर्माण दे लई। तां पैसे तां निर्माण लई बहुत वड्डे पद्धर ते दिते गए। पर हुण मंदिर दे जिहड़े एक तरह मुखी ने, ट्रस्ट दे मुखी ने, सारे कासे दे मुखी ने, विश्व हिंदू परिषद दे नेता चंपत राय ते इल्जाम लग्या कि चंपत राय ने घपले कीते आ। हालांकि यूपी सरकार योगी दी है, योगी आदित्यनाथ ने क्लीन चिटां भी दे दित्तियां ने, इंक्वायरियां अपने ही लैवल के उत्ते करा के। पर कानून के मुताबिक जो यूपी का कानून आ जमीन बारे, जिन्नियां भी गल्लां निकल के सामने आईयां ने वो कानून के खिलाफ ने। यूपी की सरकार नूं वड्डा घाटा पिया, क्योंकि सरकार अपनी है, इस करके अणगौलिया किया गया उस गल नूं। पर जिस मंदिर च लखां लोकां दी आस्था सी, जिस मंदिर दे लई करोड़ों रुपए इकट्ठे दिते गए और हर किसी ने, सिख ने, हिंदुआं ने, मुसलमाना ने भी अपना एक सद्भावना दिखाई। फैसला आने तो बाद भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। उस मंदिर दे नां दे उत्ते जमीनी विवाद हो रहे ने। और विश्व हिंदू परिषद चों निकले हुए चंपत राय पहला RSS च रहे ने, RSS च लंबा समा काम किया। RSS की विचारधारा की कहती है, जदों किसी नूं स्वयं सेवक बनाया जाता है, जदों किसी नूं अपना वो कारकुन बनाउंदे आ, तो कहते आ वो अपने देश लिए काम करेगा, देश निर्माण लिए काम करेगा, राष्ट्र निर्माण लिए काम करेगा। कि जिहड़ा कुछ निकल के आया राष्ट्र निर्माण आ। इह तो निकल रहा कि इत्थे एक तरह का लैंड माफिया काम कर रहा सी और वो लैंड माफिया च बहुत सारे लोगों के नाम ने
ਕਿੱਥੇ ਬਿਆਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 70 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ 70 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਲਈ ਗਈ? ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਰਗੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਰਗੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਲਖ ਪੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਰਜੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੱਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਧਰਮ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ, ਸਭ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਆਪਣੀ ਥਾਂ, ਧਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਦਰ ਆ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਗਾ? ਨਾ ਧਰਮ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਧਰਮ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਮੋਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਤਾਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਰਾਜ ਧਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਰੌਲੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੈਤਿਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਟਰਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 70 ਕਿੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ? 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 1000 ਕਰੋੜ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀਗਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਰਐਸਐਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਆ? ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਰਿਹਾ ਚੰਪਤ ਰਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਗਏ।
ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਵੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ।